मुर्शिद सोना 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 मेरा। इस शब्द के अंदर संत कबीर जी इस जीवन के बारे दसते हैं कि जीवन की है और की कहते हैं संत कबीर जी कि काल हमारे संग रहे। की कह रहे हैं? काल हमारे संग रहे, कैसे जीवन की आस, दिन 10 नाम सम्हारी ले जब लग पिंजर सांस। यानी देखो कबीर साहब की इशारा करते हैं कि वो जड़ा काल है ना, काल कह देंगे मृत्यु नूं। जरा समझना सारे ने, काल मौत नूं भी कहा जाता है, समय नूं भी कहा जाता है, कई रूपां च काल की व्याख्या की गई है। पर इत्थे कबीर साहब का जिस काल की तरफ इशारा है वो कहते ओ तेरी मृत्यु, तेरी मौत हर पल हर कड़ी हर श्वास नाल तेरे नाल चलती है। तू किते भी चला जा, मौत हर पल तेरे नाल है। ताही तो तुसी देखते हो ना कि इंसान दुनिया दे विच विचरदा है, अचानक कोई हादसा हो जाता तो बंदा खत्म हो गया। किसी को हार्ट अटैक हो गया, खबर आती है कि चंगा भला बैठा सी, अटैक हो गया, खत्म हो गया। कोई हादसा हो जाता है, कोई बीमारी दे नाल, कोई किसी तरह अचानक ही इंसान की इस जिंदगी की डोर टुट जाती है। सो यही इशारा कबीर साहब कर रहे हैं कि जो दुनिया ते आया है, जिसने भी संसार ते जन्म लिया है, उसने जाना तो एक दिन है, और जान का टाइम की है, जान का समा की है, ये बारे भी इंसान नूं कोई खबर नहीं है, कोई पता नहीं है। किसी पल भी वो मृत्यु आ सकती है। इसलिए कहते उस मृत्यु को याद रख, क्योंकि जिदा संत नारायण स्वामी ने कहा है कि 2 बातों को भूल मत। देखो जरा गौर करना, क्योंकि बहुत संत महापुरुष गुरु रहबर ऐसे हुए हैं जिन्हों ने इस चीज की तरफ बड़ा खुल के इशारा किया है। की कहते हैं कि 2 बातों को भूल मत। वो किहड़ियां 2 गल्लां है जिहदे बारे वो कह रहे हैं कि इन्हां कदी भुल्ली ना, हर पल इसनूं याद रखना है, हर पल इनू याद रखना है ना 2 गल्लां नूं। वो किहड़ियां 2 गल्लां है, की दसदे है कि 2 बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण नारायण, एक मौत है दूजे है भगवान। संत नारायण स्वामी कहते हैं कि 2 गल्लां नूं जिंदगी च कदी विसारी ना, कदी भुल्ली ना। अगर तू अपना कल्याण चाहता है, कल्याण का मतलब समझते हो ना तुसी, बंदा कहता जा तेरा कल्याण होवे, यानी तेरा भला होवे, तेनू कामयाबी मिले, तेनू सफलता मिले। हुण जदों असीं किसी दे भले दी कामना करते हैं, किसी दी कामयाबी दी कामना करते हैं, तो उन्होंने कह दिओ तेरा कल्याण होवे, या दूजे लफ्ज़ यही कहते जा रब तेनू चढ़दियां कलां च रखे। उहदा मतलब भी यही हुंदा है कि रब तेनू तरक्की देवे, कामयाबी देवे, सफलता देवे। सो इत्थे भी संत नारायण स्वामी यही दस रहे हैं कि 2 बातों को भूल मत। और जदों उन्होंने कहा 2 बातों को भूल मत, तो यह मतलब ये इशारा क्यों करना पिया कि 2 गल्लां नूं कदी भुल्ली ना? ये क्यों कहना पिया? क्योंकि यही 2 गल्लां है जिन्हां नूं इंसान भुल के बैठा है, जिन्हां नूं इंसान याद नहीं करता। ना उन्होंने भगवान नूं याद करन दा समां मिलता है कि मैं रब नूं बह के याद कर लवां, अपने प्रभु का सिमरन कर लवां, तो ना ही उन्होंने मौत याद हुंदी है। नहीं तो जरा सोच के देखो, सोच के देखो जरा कि तुसी अपनी जिंदगी जी रहे हो, खांदे हो, पींदे हो, परिवार च उठते बैठते हो, कदी 2 मिनट वास्ते भी बैठ के तुसी सोचा कि एक दिन मैं मरना भी है, एक दिन मैं सब कुछ छड्ड के जाना भी है? नहीं, मौत वाल तां ध्यान जांदा ही नहीं बंदे दा। जरा समझना। कहते स्वामी विवेकानंद के जीवन की एक बड़ी प्यारी गल याद आ गई सानू। जदों स्वामी विवेकानंद ने फैसला लिया सन्यासी बनन दा, जदों फैसला लिया उन्होंने सन्यासी बनन दा, तां जवानी विच ही फैसला ले लिया उन्होंने, क्योंकि 40 साल की उम्र च तां ओह मालिक दे घर च चले गए सी। पर उन्होंने जवानी च जदों फैसला लिया तो उन्होंने एक रिश्तेदार ने कहा, क्योंकि विवेकानंद अच्छे स्टूडेंट भी सी, अच्छे विद्यार्थी भी सी, इसलिए उन्होंने विद्या दे विच अच्छा पढ़दियां देख के कि बच्चा बड़ा होनहार है, अगे जाके कोई बड़ा अफसर बन सकता है, अगे जाके बहुत तरक्की कर सकता है, क्योंकि जिद्दां दा इहदा माइंड है, दिमाग है, बड़ा दिमाग तेज है बच्चे का, यादाश्त बड़ी तेज है। इसलिए टीचर भी देख के बड़े खुश होंदे सी कि इदां दा होनहार बालक स्टूडेंट है साडा। हुण जदों विवेकानंद ने फैसला लिया सन्यासी बनन दा,
ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਯਾਨੀ ਉਸਲੇ ਨਾਮ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਆ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਬਣਨ ਦਾ, ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲੈ, ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲੈ, 4 ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਲੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੱਭ ਲਈ। ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 4 ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਲੈ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲੈ, 4 ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਲੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਯਾਨੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਹੁਣ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਲੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲੱਭ ਲਈ, ਤਾਂ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵਾਂ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੋਟੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਰੂਹ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਜੋ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਸਨੇ ਰੂਹ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਨੌਲੇਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ, ਵੈਦਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਆਪ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਪੁਰਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਦਾ ਕੱਲਾ-ਕੱਲਾ ਪੁਰਜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਜੋ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਦਈਏ, ਆਹ ਕੈਮਰਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਕੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸਿਖਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਸਨੇ ਕੈਮਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਚੱਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਔਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਆਫ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਹਦੀ ਵਿਧੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਫ੍ਰਿਜ ਲੈ ਲਓ, ਟੀਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਲਓ, ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲਓ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਵੇ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਮਝਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਅਗਰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਉਹ ਬੇਟਾ ਤੂੰ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ? ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ 25-25 ਸਾਲ ਪਤੀ ਪਤਨੀ, 60-60 ਸਾਲ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਸਨੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਜੁੜ ਗਈ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਜੁੜਦੀ ਹੈ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਸਮਝਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ, ਹਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ, ਚਲਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ, ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਚੰਦ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਿਤਾਰੇ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਵਜੂਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਜਾਨੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਲੱਗਦੇ ਔਰ ਗੱਡੀ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਤੇਲ ਵੀ ਪੂਰਾ, ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਇੰਜਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਹਨੂੰ? ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ। ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਮਕੈਨਿਕ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬੋਨਟ ਖੋਲਿਆ, ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਿਆ ਕਚਰਾ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਚਰਾ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਕਚਰਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਸਲਫ ਮਾਰ। ਸਲਫ ਮਾਰੀ ਔਰ ਗੱਡੀ ਤੁਰ ਪਈ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮਕੈਨਿਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪ ਹੀ ਬੋਨਟ ਚੱਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਔਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਗੱਡੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਇਹ 'ਚ ਝਟਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਕੈਨਿਕ ਨੇ ਗੱਡੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਆਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ, ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਫੇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਪੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਫੇਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਰਟ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ
ਮੈਡੀਕਲ ਕਹੇਗਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੇ ਚੌਰਸ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਕੋਣਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਚੌਥੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਪਰ ਬਲੱਡ ਦਾ ਰੰਗ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰਾ ਹੋਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਮਝਾਓ। ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝਾ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਬਾਡੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੇ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਪੁੱਛੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਬਾਡੀ ਮੰਗਾਈ, ਬਾਡੀ ਦਿਖਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਦਾਂ ਚੀਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਦਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹੀ ਕਿ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਹ ਨਾੜੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇਖੀ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਬਾਡੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਇਹ ਆਰਗਨਸ ਬਾਰੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਬਸ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਚੀਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੀਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਵਜੂਦ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਿਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫਕੀਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਸੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿਆਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਏਗੀ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਈਆਂ, ਦੁੱਖ ਆਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਏ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਹਰ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਲੋ, 2 ਕਿਲੋ, 5 ਕਿਲੋ ਚੱਕਣਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੱਕਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਲਿਆਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵਾਂ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇ, ਦੱਸ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ? ਆਨੰਦ ਕਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੜੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਰਾਜਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੈਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਕਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਹੈ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ? ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਜੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਕੀਰ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਤਾਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਹਰੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਗਾ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਗਾ, ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਦੇਗਾ ਜੋ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਸੱਚਾ ਆਨੰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੱਚਾ ਆਨੰਦ ਅਗਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਨੰਦ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਉਸ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੌਲਤ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਹਰਤ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪਦਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਬੜੀ ਬੜੀ ਪਦਵੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀ ਗੱਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੀ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾइस्ट ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ तुम इस दुनिया में हो मगर तुम इस दुनिया के नहीं हो। बड़ी प्यारी गल उन्होंने कही, कहते तू है जरूर इस दुनिया च, पर याद रख तू ये दुनिया का नहीं है, तेरी दुनिया कोई होर है, तू सिर्फ इत्थे है। जिद्दां हुण कोई बंदा चला जावे किसी शहर दे विच शॉपिंग करने वास्ते, घूमण फिरन वास्ते, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਭਈ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਫਲਾਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾइस्ट ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ, ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛੋ। 4 ਸਵਾਲ शायद ही कभी किसी ने पूछे हों। पहला प्रश्न केड़ा है जिहड़ा अपने आप को पूछना है, हु एम आई, मैं कौन हूं? कभी पूछे अपने आप को? चलो दसो तुसी कौन हो, सोचो तुसी कौन हो। जदों बंदा सोचता है मैं कौन हाँ, तो फिर बंदे नूं आंदा मैं, मेरा फलाना नाम है, आया मैं। जरा गौर करना। अच्छा जे नाम है तू, तो नाम तो जो मर्जी चेंज किया जाए, हुण अखबारां 'च दे दो नाम चेंज हो सकता है, फिर नाम चेंज होना तू चेंज हो जाऊंगा? नहीं, नाम तो सिर्फ बाहरों मिलिया तैनूं, कौन है तू? फिर बंदे आंदा मैं टीचर हाँ, या मैं साइंटिस्ट हाँ, या मैं डॉक्टर हाँ, जो भी उसका पेशा है, बंदा कहता मैं हाँ। अच्छा वाकई जदों पेशा नहीं सीखिया सी, जदों डिग्री नहीं लई सी, उस तो पहला भी तू सीगा या नहीं? और अज डिग्री तेरे कोल है, कल नूं तेरी याददाश्त चली जाए, डिग्री भुल जाए, तेनू भुल जाए कि मैं डॉक्टर हाँ, मैं वकील हाँ, या मेरा आ नाम है, तो फिर भी तू रहना या नहीं? समझ रहे हो कि नहीं साडी गल?
ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਜੇ ਕੁਛੋ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਇਹ ਘਰ ਕਿਹਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਗੱਡੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਕਿਹਦਾ, ਕੱਪੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਘਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਇਹ ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਥੋੜੀ ਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਸਰੀਰ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ, ਕੱਪੜਾ ਮੇਰਾ, ਕੋਠੀ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪਰ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੱਪੜਾ ਮੇਰਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਰ ਕੱਪੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪਰ ਸਰੀਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛਿਓ ਕੌਣ ਆ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਨ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਲਾਂਦੇ ਜਾਓ, ਲਾਂਦੇ ਜਾਓ, ਲਾਂਦੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੂਨਿਆ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਆ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਤਾਂ ਲਾਂਦੇ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ੂਨਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੂਨਿਅਤਾ ਦੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਛੋ, ਹੂ ਐਮ ਆਈ, ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੌਣ, ਕੌਣ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਉਸਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆਵੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਆ ਨਾਮ ਆ ਮੈਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ਾ ਆਵੇ, ਆ ਮੇਰਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹਾਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੌਨ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸੋਹਣਾ, ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ